الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوتي الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي 29 من شهر محرم لعام 42 و400 وألف للهجرة، الموافقة ل16 من شهر سبتمبر لعام 20 و2000. كعادتنا في ليلة الخميس نفتح كتاب البخاري، الإمام البخاري رحمه الله تعالى، في الأدب، وقد وصلنا فيه إلى الباب 63 و100 الذي هو بعنوان باب فضل الكبير. ويراد بالكبير هنا أحد رجلين أو أحد شخصين، إما كبير السن أو كبير القدر، كسيد القبيلة أو إمام المسجد أو رجل شريف أو ما أشبه ذلك. Mes très chers frères, nous nous réunissons comme chaque mercredi soir afin de lire et d'étudier ensemble le livre de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans le bon comportement. Nous sommes dans la 29e nuit du mois de Muharram 1442, c'est-à-dire le 16 septembre 2020. Comme d'habitude, du moins jusqu'à présent, nous avons pu arriver jusqu'au 163e chapitre de ce livre-là, qui est intitulé Le mérite du grand. Donc si on traduit littéralement, le mérite du grand. Bien entendu, ce n'est pas en rapport avec la taille de la personne, mais lorsque l'on parle du grand, on fait référence à deux personnes. En premier lieu, à la vieille personne, à la personne qui a un âge avancé. Puis en second, à la personne qui a un rang élevé. La personne qui a un rang élevé, que ce soit parce que c'est un gouverneur, ou parce que c'est un savant, ou parce que c'est le chef d'une tribu, ou quelqu'un qui a une lignée noble, et ainsi de suite. Donc les deux rentrent dedans, même si à la base, lorsque l'on dit al-kabir, on fait référence à la personne âgée. وفي هذا الباب 7 أحاديث، وفي الحقيقة أو فيها 5 أحاديث عفوا، وفي الحقيقة هو حديث واحد بأسانيد مختلفة وببعض الفوارق في متونها، وإلا فهي متن واحد، فسنقرأها على التوالي ثم نقوم بشرحها. قال رحمه الله تعالى في الحديث 53 و300: حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن أبي صخر عن أبي قصيط عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. وقال رحمه الله: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح عن عبيد الله بن عامر عن عبد الله بن عمرو بن العاص يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح أنه سمع عبيد الله بن عامر يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. وقال رحمه الله: حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يعرف حق كبيرنا ويرحم صغيرنا. وقال رحمه الله: حدثنا محمود قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الوليد بن جميل عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا فليس منا. ويجل كبيرنا خطأ الطبع. طيب، هذه الأحاديث رويت من قبل
أصحاب شتى، أبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو أمامة رضي الله عنهم أجمعين. وثمة رواية أخرى في الباب التالي هي أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه. هذه الروايات تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. وفي رواية أخرى: ليس منا من لم يعرف حق كبيرنا ويرحم صغيرنا. فالترتيب مختلف والمعنى واحد، فالاختلاف في الترتيب لا يؤثر في المعنى. وهناك ألفاظ مختلفة متقاربة، قال في إحداهن: ويعرف حق كبيرنا، وقال في أخرى: ويجل كبيرنا، وقال في أخرى: ويوقر كبيرنا. وهذه الألفاظ متقاربة سوف نتطرق لبيان معناها لاحقا إن شاء الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يرحم صغيرنا. وأكثر الروايات تبدأ بذكر الصغير، لأن الصغير يحتاج إلى رحمة لبراءته وبعده عن النوايا الفاسدة والأعمال السيئة، وكذلك لعدم جريان أقلام الملائكة في صحائف أعماله، فلم يعرف له شر عمل به. وهذا الصغير لما لم يفسد قلبه بشؤم المعاصي كان أشد تأثيرا برحمة أقاربه. فلذلك جاء الشرع بالعناية على اليتيم، لأنه ليس له أب يرحمه. وجاء في بعض الأحاديث أن مسح رأس اليتيم يلين القلب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الرحمة على الأولاد والصغار، فكان يلاعبهم، وكان يقبل صبيانه، وكان يآكلهم، وكان يقوم بأعمال مختلفة كلها رحمة. وأرحم الناس بالولد أمه، أرحم الناس بالولد أمه ثم أبوه، فالولد يرحم. وجزاء الرحمة رحمة أرحم الراحمين، كما قال عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن. وهذا الصغير لما لم يسئ إلى أحد ولم يعصي الواحد الأحد فليس لأحد أو فلا يحمل أحد شيئا في صدره عليه. فإذا انتفت العداوة والبغضاء والحقد والحسد وما أشبه ذلك، فلا يبقى في القلب فيه أو له إلا الرحمة. فلذلك كان الأصل وكانت طبيعة الإنسان مع الصغار أن يرحموه أو أن يرحموهم. فالذي لا يجد في قلبه رحمة تجاه الصغار فقد فقد حظا من طبيعته وجبلته التي فطره الله عز وجل عليها. وهذه الجبلة من افتقدها فلا يرجى خيره. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. فالذي لا يقدر على أن يرحم أولى الناس بأن يرحم فحري به ألا يرحم. وبالإضافة إلى هذا تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه فقال: ليس منا.
وهذه البراءة لا تستلزم إخراجه من الملة والمقصود بأنه ليس منا أي ليس على طريقتنا ولا على سنتنا ولا على منهجنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرحم الصغار وقد أمر الله عز وجل باتباع آثار هذا النبي والاقتداء به وبطاعته والتأسي به فالذي يجانب طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ليس منه في ذلك وإن بقي أصل إيمانه صحيحا هذا فيما يتعلق بالجزء الأول والباب فضل الكبير فنحن نريد أن نركز على الكبير وللصغير باب يخصه لاحقا إن شاء الله تعالى طيب donc on a plusieurs donc on a dit il y a 5 narrations dans ce chapitre là qui sont en fait une narration qui est évoquée avec plusieurs versions donc on a Abu Huraira Abu Umama et Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhum qui nous rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit n'est pas des nôtres celui qui n'est pas miséricordieux envers nos petits et qui n'est pas respectueux envers nos grands. Et ces différentes versions-là sont plus ou moins proches les unes des autres, à 2 différences remarquables. La première, c'est l'ordre. Donc des fois, on commence par les petits. Ou bien des fois, on commence par les personnes âgées. Ou bien des fois, on commence par le jugement. N'est pas des nôtres celui qui ne fait pas ci, qui ne fait pas ça. Et cette différence d'ordre n'a pas d'impact sur le texte en lui-même. Et là, vous comprenez que chez les savants du hadith, tajuzu riwayatul hadith bil ma'na. Il est permis de rapporter le hadith par le sens. D'ailleurs, on arrive à la deuxième différence, c'est au niveau de certains termes qui sont employés. Dans une version, lam ya'rif haqqa kabirina. Il ne connaît pas le droit de notre grand, de nos grands. Dans une autre version, wa lam yujilla kabirana. En fait, tout à l'heure, yujillu, yujilla, yajuz al-wajhan. Soit yujilla, il est ma'atouf ala al-fi'l al-majzoum. Et comme il est muda'af al-akhir, alors ce sera une fatha et pas un soukoun. Ou soit on dira que le waw al-istinafi, et là on dira qu'il est marfou'. Wa in kana al-wajhu al-thani ad'af. على كل حال donc ولم يجل كبيرنا ça vient dans le sens de ta'zim et enfin de ajalla et enfin on a yuwaqqir waqqara qui veut dire azzama donc ce sont des verbes qui sont proches les uns des autres au niveau du sens et là il y a plusieurs ihtimalat plusieurs suppositions soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit cela en présence de beaucoup de personnes qui l'ont chacun rapporté, ou bien le prophète l'a dit dans plusieurs occasions différentes, et à ce moment-là, chacun l'a rapporté en fonction de ce qu'il a retenu. Donc là-dedans, il y a trois choses. Il y a 2 actions et un jugement. Celui qui ne fait pas ces choses-là méritera le jugement final. Et il y a deux catégories de personnes qui sont concernées par ces actions-là. Les plus petits en âge et les plus grands en âge. Et on commence avec les plus petits. Et le comportement à avoir avec le petit, c'est la rahma, la miséricorde. Pour plusieurs raisons. Parce que l'enfant déjà est innocent. Il est pur, son cœur n'a pas été perverti encore, il ne fait pas de péché, et les anges n'écrivent pas encore ses actions. Il n'a pas de mauvaises intentions et n'a fait de mal à personne. Pourquoi est-ce qu'on évoque tout cela? Parce que, en temps normal, on aura du mal à être miséricordieux envers quelqu'un quand il nous a fait du mal ou quand on sait que c'est quelqu'un de malfaisant. Mais l'enfant, il n'a fait de mal à personne
Et ce n'est pas quelqu'un de malfaisant. Et quand bien même il ferait du mal, comme il a un âge où ses actions ne sont pas encore écrites, alors on ne peut pas lui reprocher ces actions-là. يقولون أن الصغير الذي يكون دون سن التمييز لا نية له. Les fuqaha ils disent que l'enfant qui est en dessous de l'âge de tamyiz, l'âge de discernement, c'est combien l'âge de tamyiz? C'est quoi l'âge de... C'est quoi, quel âge? Là, le boulot au tamyiz, c'est deux choses différentes. On dit 7 ans. Et même هذا في الحقيقة تعيينه فيه نظر. Et même ça, en vrai, le déterminer à un âge précis est à revoir. Parce que c'est nisbi, c'est relatif. فلذلك أحسن من قال سن التمييز هو السن الذي يفهم فيه الصغير الخطاب ويرد فيه عليه الجواب جواب مناسب للخطاب الموجه إليه. Donc vous allez voir chez les fuqaha que on estime que l'âge de discernement est à 7 ans. C'est une parole qui existe. Certains ont dit qu'il est préférable de donner des caractéristiques pour reconnaître l'enfant qui a atteint cet âge-là plutôt qu'un âge. Parce que les enfants ne sont pas tous pareils à 7 ans. Et ils disent qu'en fait, à partir du moment où l'enfant comprend quand je t'adresse à lui et qu'il te répond en rapport avec ce que tu lui as dit, alors tu peux estimer qu'il discerne les choses. Et à ce moment-là, même quand yumayyiz, il n'est pas encore baligh, il n'est pas encore pubère. Ça, c'est encore un autre stade. Mais pourquoi je parle de sinut tamyiz? Parce que à cet âge-là, du moins avant cet âge-là, on estime que l'enfant n'a pas de niya. Il n'a pas d'intention. Il est considéré comme n'ayant pas la raison. Hukman, taban. C'est un jugement qui est donné, ce n'est pas une haqiqa. On a vu des exceptions où des enfants très jeunes étaient très intelligents, mais comme on dit en fiqh, la ibrata bin nudra. Les raretés n'ont pas de règles. Al-mu'tabar, c'est al-umum. Donc, ces enfants-là n'ont rien fait pour qu'on leur en veuille, pour qu'on soit dur envers eux, pour qu'on soit méchant envers eux, qu'on soit, j'en passe et d'autres. Et aussi, dans notre fitra, dans notre instinct, Allah Ta'ala nous a créé avec cette rahma, cette miséricorde envers les enfants. Envers les enfants. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, était très miséricordieux envers les enfants. De nombreux hadiths, de nombreuses traditions prophétiques nous montrent son comportement avec les enfants. Que ce soit les siens, ou bien les enfants de ses femmes, ou bien les enfants de ses compagnons. Une fois, il a vu le Hassan ramper dans la mosquée, alors qu'il faisait la khutbah. Il est descendu du minbar, après avoir interrompu la khutbah. Il a pris Al-Hassan dans ses bras et il est remonté sur le minbar. Il a dit Sadaqallah, innama amwalukum wa awladukum fitna. Allah a dit vrai, vos biens et vos enfants sont une tentation. Une fois, il marchait dans la rue avec un de ses petits-fils sur les épaules. Et là, Abu Huraira radiyallahu anhu, il voit le prophète avec son petit-fils sur les épaules, il lui dit Ni'mal farisu, ou Ni'mal farasu tahtakuma. Il avait mis 2 petits-enfants sur ses épaules, et il leur a dit quelle merveilleuse monture vous avez en dessous de vous. Et Rasul lui a répondu Wa ni'mal farisani huma. Et quels merveilleux cavaliers eux ils sont. Il a dit Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibba man yuhibbuhuma. Il a dit Allah je les aime ceux qui les aiment. Et Abu Huraira radiyallahu anhu des années plus tard, chaque fois qu'il voyait le Hassan après ça, il pleurait. Ala kulli hal, des exemples, c'est pas ça qui manque. Une fois pareil, il a voulu faire venir un enfant vers lui et il lui a tiré la langue. Je crois que ça vient de chez nous, il lui a tiré la langue pour le faire rire et le faire venir vers lui. Et il a embrassé ses enfants et ses petits-enfants jusqu'à ce que Al-Habis ibn al-Aqra'
Il a regardé comme ça, il dit vous embrassez vos enfants? Rasul a répondu oui. Il dit moi j'ai 10 enfants, je n'ai jamais embrassé un seul. Et c'est pour cela d'ailleurs que celui qui n'a pas de miséricorde envers un être qui est innocent et pur, il ne mérite pas lui-même qu'on lui en fasse. Comment ne pas réussir à éprouver de la tendresse et de la douceur et de la miséricorde envers un être comme celui-ci? Et donc si le cœur en est privé, eh bien il sera privé aussi de miséricorde à son égard. C'est pour ça que le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, la yarham, la yurham. Celui qui ne fait pas de miséricorde, on ne lui en fera pas. Donc ça c'est envers celui qui la mérite, l'enfant, le petit. Ala kulli hal, il y a encore d'autres choses à dire à ce sujet-là. On peut rajouter aussi le fait que هذا الصغير في أول حياته فالأخطاء التي يقع فيها إنما هو يجرب فمن البداهي والضروري أن يخطئ فهذا ينبغي لكل والد أن يتذكره وهو يعامل ولده إذا اشتد غضبه تجاهه بعدما قام بخطأ فليتذكر أنه صغير وهو في أول طريق الحياة فإن كنت شديدا معه في أول خطأ كيف تريده أن ينشأ نشأة حسنة. Et aussi parmi les choses importantes à préciser envers les enfants, c'est qu'ils sont au début de leur vie. Donc forcément, ils vont se tromper. Forcément, ils vont faire des erreurs. Et il faut faire preuve de miséricorde à ce moment-là. Qui a réussi tout ce qu'il entreprend du premier coup? Personne. Même les adultes confirmés, quand on leur apprend quelque chose de nouveau, ils se trompent. Ou ils font des erreurs. Et faire preuve de sévérité envers un enfant qui apprend, c'est un manque de miséricorde évident. Donc l'enfant qui apprend et qui fait des erreurs et qui se trompe, eh bien, on ne va pas être dur envers lui. On va faire preuve de miséricorde. Regardez, Allah il nous a appris à dire Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Et toi, t'es un adulte, t'es aqil, tu fais des erreurs les unes après les autres et tu t'accroches à cette invocation-là en espérant qu'Allah te pardonne. Ô Seigneur, ne nous en veux pas, ne nous punis pas si nous nous sommes trompés ou si nous avons oublié. Par exemple, Adam il est en train de dormir tout à l'heure. Il est fatigué, miskin. Non, il est en train de dormir. Il a dû passer une journée fatigante. On va le laisser dormir, ma'alesh. C'est un enfant. Si ça arrive quand tu es à la maison, quand tu es petit, ton père il dit verse-moi un verre d'eau. Alors, tu prends l'eau, tu verses et tu fais tomber la bouteille. Et à peine la bouteille elle a touché la table que tu t'es déjà pris une. Attention, ce n'est pas anecdotique ce que je viens de raconter. Hein. Je suppose. Mais il y a des gens qui sont très sévères envers leurs enfants. Très très sévères et qui ne laissent rien passer. Et ça, c'est un manque de rahma énorme. C'est un manque de miséricorde immense. Et celui qui est intransigeant et sévère, qui ne laisse rien passer avec ceux qu'il doit aimer le plus, qui sont ses propres enfants, qu'il ne s'étonne pas si on se comporte comme ça avec lui. Et comme il a été dit, comme tu agiras envers les autres, on agira envers toi. Donc cette rahma que tu dois avoir envers les gens ces enfants qui sont soit les tiens, soit les autres, eh bien, elle te fera bénéficier toi-même de cette rahma. C'est une rahma encore plus grande, celle d'Allah Azza wa Jal. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rahimun yarhamuhumur rahman, les miséricordieux, le tout miséricordieux leur fera miséricorde. Et à l'inverse, celui qui est dur envers les enfants, celui qui laisse rien passer, celui qui ne s'étonne pas que
on ne fasse pas miséricorde aussi. Man la yarham, la yurham. Et Rasul dit, Laysa minna, il n'est pas des nôtres. Est-ce qu'on doit comprendre qu'il n'est pas musulman? Non. Personne n'a compris ce texte ainsi. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'est pas des nôtres dans notre façon de faire, dans la voie que nous suivons, dans notre tradition. Et le prophète, Allah, il nous a ordonné de le suivre, de lui obéir et de le prendre comme exemple, comme modèle. Et c'était le plus miséricordieux des gens envers tout le monde, pas seulement envers les enfants. Nous avons donc en lui un modèle. Et celui qui non seulement ne respecte pas sa fitra, sa miséricorde, parce qu'Allah nous a créés comme ça. Dans le hadith, inna lillahi mi'ata rahma. Allah il a 100 miséricordes. Anzala wahidatan minha li ahli hadhihi ad-dunya. Il a fait descendre seulement l'une d'entre elles pour les habitants de ce bas monde. Ils en profitent tous, même les animaux. Et les 99 restantes, Allah les a gardées pour les croyants au jour de la résurrection. Alors, cette rahma, elle est là, Allah il t'en a fait part, t'en a donné. Donc quand toi tu prives les enfants de cette miséricorde, tu as été à l'encontre de ta rahma, de ta miséricorde, de ta fitra, je veux dire, de ton instinct. Puis, en plus de cela, tu t'es opposé à la voie du prophète, dans laquelle il nous appelle à être miséricordieux envers tout ce qu'il y a autour de nous, et en particulier pour les plus faibles. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أحرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم. Il disait عليه الصلاة والسلام, je vais vous gêner avec le droit des deux faibles, la femme et l'orphelin. Il y a des femmes qui subissent avec des tyrans des vies catastrophiques et qui n'ont comment on dit, une échappatoire ou un échappatoire, aucune issue de secours. Leur père il est mort, leurs frères ne veulent pas se mouiller, ils ne savent pas comment faire, elles ne savent pas comment faire. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inni la uharriju alaykum, je vais vous harraj, je vais vous mettre dans la gêne face aux droits des deux faibles, la femme et l'orphelin. La femme qui n'a pas de mari, qui n'a pas de père, qui n'a pas de frère, qui est à la merci d'un mari sans merci. Et l'orphelin, cet enfant qui a grandi sans père. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il disait الضعيف عندي قوي حتى يؤخذ الحق له والقوي عندي ضعيف حتى يؤخذ الحق منه. Le faible chez moi il est fort jusqu'à ce qu'on lui donne son droit, et le fort chez moi il est faible jusqu'à ce qu'on lui prenne son droit. Mais qui applique ça aujourd'hui? On vit aujourd'hui dans l'époque où le faible il est faible et le fort il est fort. Personne n'écoute les faibles et tout le monde est attentif devant les forts. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُ. Et ne crois pas qu'Allah il est injuste face à ce que font les injustes. Non. Ne crois pas qu'Allah il est insouciant face à ce que font les injustes. على كل حال. Donc, si tu as des enfants, sois miséricordieux envers eux. اخفض جناحك, laisse ta main en bas. حتى ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز ضرب الأولاد فيما عدا الصلاة, التهاون بالصلاة. Il y a même certains savants qui ont dit qu'il n'était pas permis de frapper l'enfant dans autre chose que la prière. لأنه لم ينقل عنه الأمر بالضرب فيما عدا التهاون بالصلاة. Parce qu'il n'a pas été rapporté d'après le prophète alayhi salatu wassalam qu'il a ordonné de frapper les enfants dans autre chose que la négligence envers la prière.
Et c'est après 3 ans de formation. Après 3 ans de formation. C'est-à-dire que tu l'apprends à 7 ans et tu le frappes à 10 ans s'il la néglige. Et bien sûr, quand on dit frapper, ça ne veut pas dire punching ball et séance de coups de poing. Là, c'est une correction. C'est du genre une tape sur la main, sur le dos de la main, ou une fessée. Et ça, si c'est nécessaire. Mais la première fois que tu lui apprends la prière et qu'il a fait mal, ou bien qu'il l'oublie alors qu'il a 7 ans, tu le frappes là. Et il y a tout ça. Donc il y a certains savants qui ont dit tu ne frappes pas ton enfant dans autre chose que pour la prière. Comme ça, l'enfant, il va se rendre compte que la chose la plus grave, c'est pas d'avoir cassé la télé, ou d'avoir séché, ou de s'être fait coller. Non, c'est de ne pas avoir fait la prière. Mais on a certains sahaba radiallahu anhum qui allaient un peu plus loin, comme Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma kana yu'addibu awladahu ala al-lahn. Yani, Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, il corrigeait ses enfants quand ils faisaient des fautes de grammaire quand ils parlaient. مثلا يا أبتي ناولني الخبز ناولني الخبز ها. Et bien sûr, الضرب كذلك il y a des ahkam, il y a des règles aussi. Toi tu viens, tu frappes tes enfants, tu crois que tu peux faire ce que tu veux, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Il y a des choses qui sont interdites, notamment frapper au visage, laisser des traces sur la peau, blesser, j'en passe et d'autres. C'est vrai qu'aujourd'hui, dire ça, ça peut paraître invraisemblable. Attends, on est en France, la fessée, l'interdit, tu nous dis des choses comme ça. Oui. Bon, il y a ce qui est officiel, et puis il y a ce que les gens y font. Moi, j'ai grandi avec des amis qui étaient français, qui n'étaient pas musulmans. T'inquiète pas que quand leur père s'occupait d'eux, ils étaient au 6e étage. Hein. Pourtant, ils n'étaient pas musulmans, et voilà. Ils n'ont pas pris le Coran à la mosquée. Non, merci. Ala kulli hal. Quoi qu'il en soit, c'est sûr que celui qui réussit à éduquer ses enfants sans avoir besoin de lever la main sur eux, bah lui, il aura été plus proche de la voix du prophète. Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qui a commencé à servir le prophète à 10 ans et qui est resté à ses côtés pendant 10 ans, il a dit jamais le prophète, il m'a grondé ou crié dessus ou frappé parce qu'il m'avait demandé de faire une chose et je ne l'avais pas faite. Ou bien parce que j'avais fait une chose alors que je n'aurais pas dû la faire. Jamais. Aïcha radiallahu anha, elle a dit jamais le prophète il a levé la main sur quoi que ce soit. Jamais. À moins que ce soit sur le champ de bataille. Jamais. Il n'a jamais frappé une épouse, un enfant ou qui que ce soit d'autre. Abadan. Jamais. D'ailleurs, la rahma, c'est vrai que c'est de la douceur et de la gentillesse, il a akhirihi. Mais c'est aussi des fois de la fermeté. Comme قيل لا تكن رطبا فتعصر ولا يابسا فتكسر. Ne sois pas trop mou, on t'essorera, ni trop dur, on te cassera. Et on sait que malheureusement aujourd'hui il y a une négligence chez les parents vis-à-vis de leurs enfants qui en font des enfants gâtés. Vous savez qu'à la base, en français, le gâté, c'est quelque chose de pourri. C'est quelque chose qui, avec le temps, il est devenu pourri. Comme on dit des enfants pourris, des enfants gâtés, c'est la même chose en fait. Donc l'enfant qui n'entend jamais non, en psychologie, ils appellent ça un enfant roi. Ça, au Maroc, tu vois, c'est... Bon, le bkri, l'yom, je ne sais pas. Mais en tout cas, avant, ça n'existait pas. Et pourquoi ces enfants aujourd'hui sont de plus en plus nombreux? Parce que nous, moi je parle de nous, les Maghrébins qui avons grandi en France. Alors nous, on a été éduqués à l'ancienne. Mais cette éducation ne nous plaisait pas. On la trouvait trop dure. Alors on s'est marié, on a eu des enfants, et on a voulu les éduquer à l'européenne. On a voulu les éduquer à l'européenne. Mais Allahu a'lam. Je crois que l'hémoglobine, elle n'est pas la même au Maghreb et en Europe. Je crois, le rouge du sang des Maghrébins, il est plus rouge que le rouge du sang des Européens. Ou là, il est plus noir. Je ne sais pas. Mais les Maghrébins, ça ne marche pas avec nous.
Mon loulou, si t'es pas content, tu seras privé de dessert. Ça marche pas, ça. Nous, c'est chaud, le mokradit. Et encore. Mais, la ifrat ou la tafrit. Il ne faut ni exagérer, ni être négligent. Moi, une fois, j'étais au magasin, je faisais la queue à la caisse. Il y a une dame à côté de moi, avec son caddie, un petit garçon dans le caddie, 3 ans, 4 ans maximum. Il avait une tête, elle s'appelait Jérémy. Il avait un pistolet avec une fléchette et il faisait exprès de jouer avec. Je l'observais comme ça, il était tout mignon, masha'Allah. Et puis à un moment, la fléchette elle part. Alors il dit, maman, ma fléchette s'il te plaît. Le tien il aurait fait, ah, ma fléchette. Toute la France elle saurait qu'il a plus sa fléchette. Déjà, dès le départ, ta fléchette, il aurait déjà perdu. Mouhim. Elle lui dit non. Je t'avais dit, comme ça, que si jamais tu tirais ta fléchette, je ne te la rendrai pas. Alors il la regarde comme ça, puis il essaye de l'attendrir. Il a commencé à crisper son visage, je vais pleurer. Elle dit, tu vas pleurer? Oh le bébé, regardez ça, un bébé, il pleure. Voilà, presque sa larme, elle est remontée dans son œil. Je dis, mais comment ils font? C'est agile ça. Moi, quand un de mes fils, il avait 2-3 ans, il a fait tomber 5 ou 6 étagères de lampes à Ikea. 40 lampes qui sont explosées au sol comme ça. Et 20 fois avant, je lui dis, tu touches à rien. Et 20 fois après, je lui dis, tu touches à rien. Je devais calculer au millimètre près avec le caddie la moitié du rayon pour pas qu'il puisse toucher à droite et à gauche. Je devais à la limite ramener. Ça marche pas avec nos enfants, subhanallah. Donc, pourquoi je vous raconte tout ça? Avoir la rahma envers l'enfant, c'est être doux, gentil, affectueux, tendre, il n'y a pas de problème. Walakin, dans at-tarbiya, dans l'éducation, il faut savoir faire preuve de fermeté. Après, fermeté ne rime pas forcément avec violence. Là, c'est à toi de trouver les moyens de faire comprendre à l'enfant sans être violent ou sortir de tes gonds. D'ailleurs, l'enfant, il le voit, il le sent. Le père, qui s'énerve pour rien tout le temps, il est faible en vrai. Parce que l'homme fort, c'est celui qui sait se contrôler quand il est en colère. Mais la personne, dès qu'elle est en colère, elle réagit, c'est la plus faible du monde. Et l'enfant, quand il est petit, il a 5 ans, 6 ans, et Allah, peut-être 10 ans, 11 ans. Il est faible, il peut rien faire. Mais laisse-le grandir. Laisse-le grandir et se rendre compte qu'en vrai, tu es faible, et tu verras qu'à la fin, ça se retournera contre toi. Al-Shahid, toi, ce que tu dois garder en tête, c'est qu'Allah t'a créé avec la rahma, avec la miséricorde. Et que c'est la voix du prophète, alayhi salatu wassalam. Et que l'enfant, il a 1 milliard d'excuses. Donc, sois tolérant, ne sois pas intransigeant. Sois un bon père, ne sois pas trop sévère. Sois doux. Ferme les yeux beaucoup. Laisse passer. C'est ça, bien éduqué. Tu ne laisses rien passer, tu es intransigeant, tu es sévère, tu es dur. C'est pas comme ça que le prophète a éduqué ses enfants, alayhi salatu wassalam. Et en agissant ainsi, tu vas à l'opposé de cet instinct sur lequel Allah t'a créé, et en plus, à l'opposé de la voix du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, tu n'es pas des nôtres, et nous ne sommes pas de toi. Lasta minna wa lasna mink. Laysa minna. Il n'est pas des nôtres. C'est pas rien. طيب. ثم قال ولم يعرف حق كبيرنا. فهذا يفيد أن للكبير حقا. تفضل. فيجب علينا معرفة هذا الحق. ما هو؟ جاء تفسيره في الروايات الأخر. الإجلال والتوقير، ولم يجل ولم يوقر. والإجلال والتوقير بمعنى متقارب، وهو التعظيم
أن يرفع مكانه وأن يحترم وأن يوضع على الرؤوس في محل التيجان. لماذا؟ لأن هذا الإنسان صار إلى أرذل العمر كما ذكر الله عز وجل. ثم لتكونوا شيوخا، وفي آية أخرى قال ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. لماذا؟ قال الله عز وجل هو الذي خلقكم من ضعف، وفي قراءة ضعف بضم الضاد، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. الضعف والشيب. فالشيخ الهرم الكبير قد بلغ من الكبر عتيا، قد احذوذب ظهره وضعف بصره وفارقته قوته حتى صار إلى أرذل العمر، يعني إلى أسوئه. لماذا؟ لأنه صار ضعيفا بعد أن كان قويا، لأنه أصبح في أمس الحاجة إلى غيره بعد أن كان في تمام الغنى عن الجميع، ولا سيما إذا كان ذلك الشيخ الكبير مسلما. فلذلك أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلينا فقال لم يعرف حق كبيرنا. هذا الإنسان المسلم الذي قضى حياته في طاعة الله عز وجل، الذي صلى منذ سنين عددا وصام رمضانات كثيرة وربما حج بيت الله عز وجل كذلك مرارا، فهذا له فضل عليك. إن كان أكبر منك سنا فهو أكثر منك عملا صالحا، ولأجل هذا ينبغي أن تحترمه وأن توقره وأن تجله وأن تعظمه. ذلك الإنسان الذي لا تفوته صلاة في المسجد، ذلك الإنسان الذي لا يعرف في المسجد سوى الصف الأول، ذلك الإنسان الذي يبيت يجافي جنبيه عن فراشه إذا استثقلت بك المضجع، ذلك الإنسان الذي ينفق من أمواله إذا بخلت به، ذلك الإنسان الذي بلغ آخر طريق حياته فهو ينتظر الموت، والذي قد أيقن أن الموت قريب ليس كمن غفل عنه. أما أنت أيها الشاب فما زلت ترى أن الحياة أمامك طويلة وأن الموت أمامك بعيد، فلذلك تستبعد وقوعه، فلذلك تستخف بطاعة ربك، ولذلك تقع في بعض المعاصي ظنا منك أنه سيمكن لك أن تتوب قبل الأوان. أما هذا الشيخ فقد ذهبت شهوته وذهب طيشه وذهبت قوته وأدرك أن أجله قد أوشك على الحلول. فلذلك ينبغي إذا رأيت هذا الشيخ الكبير أن تقول في نفسك أنه خير منك، لعله كان يسجد لله عز وجل ولم تزل نطفة في صلب أبيك، ثم دخلت هذه الدنيا وله قبلك أعمال ثقيلة في صحيفة أعماله إلى غير ذلك. ورد أن إبراهيم عليه السلام لما رأى الشيب يظهر في شعره ولحيته قال مرحبا بالعلم والحلم، ثم قال كلاما جميلا قال الحمد لله الذي أخرجني من الشباب سالما.
هذا في حق الذي قضى شبابه في طاعة الله عز وجل وفي العبادة وفي الصلاح. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شاب شيبة في الإسلام، وفي رواية في سبيل الله، كانت له نورا يوم القيامة. كانت له نورا يوم القيامة. ومن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وسنته توقير ذي شيبة المسلم، ويتجلى ذلك في حديث إسلام أبي قحافة. من أبو قحافة؟ شكون هو؟ أبو بكر؟ لا، أبو أبي بكر. بسم الله. في فتح مكة جاء أبو بكر رضي الله عنه بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبيعه، فقال عليه الصلاة والسلام لما رأى الشيخ: هلا أخبرتنا حتى نأتي الشيخ، حتى نذهب إليه نحن، لأنه كبير، ما كان ينبغي لك أن تأخذه إلينا ونحن أصغر منه سنا. وكان شعره ولحيته كجبال تهامة بيضاء. فقال أبو بكر رضي الله عنه: هو حق يأتيك. على كل حال، هذا يدل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالكبير، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في حال الجهاد أن يقتلوا الشيوخ والعجائز والأطفال الصغار، بل حتى الحيوانات نهى عن قتلها عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أثناء خلافته رأى رجلا يتسول، يعني يمد يده بالسؤال، يطلب المال، فرأى عليه أنه ليس من المسلمين، وكان شيخا كبيرا طاعنا في السن، فقال له: من أي أهل الكتابين أنت؟ فقال: أنا يهودي. فقال له: ما الذي دفعك إلى أن تسأل الناس؟ قال: الجزية. قال: الجزية. فأخذه بيده وأخذه إلى منزله وأعطاه شيئا من الطعام والمال، ثم جمع الناس وقال: لا ينبغي أن نأخذ من هؤلاء في شبابهم ثم نأخذ منهم في شبيبتهم، ووضع عن الأشياخ الجزية، وضع عنه ما أخذها منهم بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه. وهذا هذا يعني قطرة من بحر وفيض من غيظ. ومن جعل يتتبع كيف كان السلف مع كبار السن يستغرب ويتعجب. وكذلك كبير السن إذا تذهب منه قوته ويرد إلى أرذل العمر في بعض الأحيان يفقد وعيه فينسى كثيرا، أو ربما لا يتحمل شيئا يسيرا هينا خفيفا. فلذلك يجب علينا أن نتحمل هذا الخلق منهم، وأن نزداد صبرا معهم لما عانوه من مرض وألم وبلاء الله تعالى أعلم به. وقد قال يحيى بن سعيد رحمه الله تعالى: بلغنا أن من استخف بالكبير في شبابه بعث الله عليه من يستخف به في شيخوخته، والجزاء من جنس العمل. فإذا رأيت رجلا أو امرأة كبيرين في السن، وربما يغضبان عليك، وربما يسيئان المعاملة معك، وربما
يأمر بالشيء ثم ينساه، أو أنت وكلته بشيء فتركه ناسيا، فاعرف له حقه واعرف له فضله واعلم أن له مكانة عند الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خياركم من طال عمره وحسن عمله. على فرض أن هذا الإنسان كان ضالا في شبابه ولم يعمل من الصالحات إلا قليلا، يكفي أن يكون آخر حياته خيرا من أولها، ويكون بذلك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: من طال عمره وحسن عمله. هذا كان أول حياته، ليس بذاك، فلم يزل يكبر ويتحسن. ربما ما صلى في شبابه وهو الآن من أحسن الناس صلاة، ربما طاف في البلدان شرقا وغربا ولا يفوته عام، فضل أخي، لا يفوته عام الآن إلا ويحج أو يعتمر. ربما كان من أبخل الناس في شبابه ولا يترك سبيلا فيه خير أو فيه منفعة للمسلمين أو فيه إغاثة للملهوف أو فيه حمل اليتامى والأرامل إلا وتجده يسلكه. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. وأنت أيها الشاب، ربما أنت الآن فضل أخي تصلي وتعمر المسجد وتقرأ القرآن وتفعل، لكنك لا تدري ماذا سيفعل بك في آخر عمرك. لعل الله تعالى أراد بك شيئا آخر، وما ربك بظلام للعبيد. أما هؤلاء وقد أوشكوا على آخر أعمارهم ولا نرى منهم إلا خيرا. فلا تغرنك قوتك واستقامتك وقيامك بالأعمال الصالحة وأنت شاب، فالمعتبر ما ستموت عليه. كم رأينا من أناس ظاهرهم الصلاح وقعوا في قبضة الشيطان فأغواهم وأضلهم، فتركوا الصلاة وتركوا المسجد وصاروا من أخبث الناس وأقبحهم. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. Puis après on a la fin du hadith qui concerne donc les grandes personnes, les personnes âgées. On ne dit plus les vieux, c'est plus politiquement correct. On dit les personnes âgées. على كل حال, les personnes âgées, al-kabir, celui qui ne connaît pas le droit de notre grand, al-kabir. Mais quel est le droit du kabir? Comment le connaître? Donc toi, il n'a pas dit celui qui ne respecte pas la personne âgée. Il a dit celui qui ne connaît pas son droit. Tu n'as même pas le droit d'ignorer le droit de la personne âgée sur toi. Donc comment savoir quel est ce droit-là? Les autres versions du hadith viennent nous le préciser. Soit il dit yujilla, verbe ajalla yujillu, qui veut dire, on va traduire par le sens, mettre sur un pédestal, être admiratif, lui montrer qu'il a de l'importance. Ou yuwaqir, at-tawqir, qui veut dire le respect. Mais at-tawqir, c'est plus que l'ihtiram. En arabe, pour traduire le respect, on va dire l'ihtiram. Et l'ihtiram, c'est du mot haram, qui veut dire soit interdit, soit sacré. Quand tahtarimu shay'an ou ahadan, c'est que pour toi il est sacré.
En français, il y a un mot qui s'en approche, c'est vénérer. Même si des fois, il est un peu trop proche de l'adoration. Mais dans tous les cas, le droit de la personne âgée sur nous, c'est de le mettre sur un pédestal, de lui montrer qu'il est important pour nous et de le respecter au plus haut point. Pourquoi? Déjà, Allah dans le Coran, quand il parle de la vieillesse, il l'a décrit de plusieurs façons. Parmi ces façons-là, il appelle la fin de la vie, la vieillesse, Ardhal al-Umur. Ardhal, c'est ismu tafdil, le pronom superlatif de Ar-Radhila. Ar-Radhila, c'est le pluriel de Al-Fadila. Donc c'est tout ce qui est inférieur, tout ce qui est au plus bas point, au plus bas degré. Ce qui n'a pas de valeur, ce qui ne vaut rien. Ardhal al-Umur. Al-Umur, c'est la vie. Et la vie, elle passe par plusieurs étapes. Comme Allah dit dans le Coran, vous allez passer d'étape en étape. Comme la lune. Commence comme un croissant, puis demi-lune, puis pleine lune, et le processus inverse, jusqu'à disparaître. Et d'ailleurs, Allah il fait référence à ces étapes-là dans d'autres versets, lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui vous a créé de faiblesse. Vous êtes faible. Vous êtes faible, vous êtes né faible. D'accord? Tous les êtres humains, quand ils naissent, eh bien, ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est pleurer. C'est ce que l'enfant il fait quand il vient au monde. Il pleure. Puis sa mère s'occupe de tout. Elle lui donne à manger, elle lui fait dormir, elle le change, elle le lave, elle s'occupe de tout. Et petit à petit, il évolue dans sa vie et il apprend. Allah vous a fait sortir du ventre de vos mères, vous ne saviez rien. Donc on apprend petit à petit. Et la science vient en apprenant. Et en évoluant et en grandissant, eh bien, on se renforce. On devient indépendant de plus en plus. Et c'est la deuxième étape. Allah Ta'ala dit après avoir mis de la faiblesse, il met de la force. Et là, l'homme, il est fort. Ça y est. Il court, il marche, il parle, il travaille, il frappe, il chasse, il fait ce qu'il veut. Et cette période de la vie où l'être humain, il est fort et indépendant, autonome, elle aussi, elle est comptée dans le temps. Elle n'est pas illimitée. Et elle sera suivie par la dernière étape qui est à nouveau la faiblesse et la vieillesse. La faiblesse et la vieillesse. Donc quand on vieillit, eh bien, le corps s'affaiblit. Cette force qu'on a obtenue au fil des années nous quitte. Nos sens s'amenuisent et s'amoindrissent. Et même des fois nous quittent aussi. On voit moins bien, on entend moins bien. Jusqu'à même des fois, il y a des personnes qui perdent l'usage de leurs facultés motrices, sont incapables de bouger. Ça y est, c'est fini. Il y a des gens qui deviennent totalement dépendants. On doit leur donner à manger, les habiller, les laver. Ardhalul umur. Et c'est là que tu comprends le stade ultime de la vie. C'est ce stade-là où tu es à la merci des autres. Et tu ne peux plus te débrouiller tout seul. Cette faiblesse-là doit faire naître, ou du moins susciter chez toi cet instinct qui est la rahma. Et avoir la miséricorde pour lui. Ça, c'est quand on parle de quelqu'un de vieux, sans rentrer dans le détail musulman ou pas musulman. Quelqu'un de vieux, quelqu'un d'âgé, homme ou femme, quand tu le vois faible, quand tu le vois ne pas entendre, on a tous vu à la télé les centenaires qui sont comme ça, on leur parle fort dans les oreilles. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Oh, ils sont trop mignons, les petits vieux. Pourtant, on ne les connaît pas, on ne sait pas qui ils sont, on n'a jamais vu qu'avec eux, on ne connaît pas leur CV, on ne sait pas ils sont nés où, ils ont vécu comment, on ne sait pas. Mais quand tu le vois comme ça, يَرُقُّ لَهُ قَلْبُكَ أو يَرِقُّ لَهُ قَلْبُكَ. Ton cœur, il s'attendrit envers cette personne-là. Pour celui qui est normalement constitué.
celui qui n'a pas de rahma dans le cœur, comme Rasul l'a dit sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que je peux faire si Allah il a enlevé mes accords de ton cœur? Je peux rien faire. Ala kulli hal, tu le vois comme ça et il te touche. Parce que tu le vois, il est faible, tu le vois, il est démuni, tu le vois, il est à la merci des autres, il est dépendant. Et ça te touche. Et là, on parle, il dit nos personnes âgées, nos personnes les plus grandes, on parle des musulmans. Ces personnes qui, dans le meilleur des cas, depuis leur tendre enfance et leur jeunesse, ils sont musulmans, ils font la prière et ils font ce que les musulmans doivent faire depuis toujours. Cette personne-là, quand toi tu es venu au monde, ça faisait déjà des années qu'elle faisait la prière. Quand toi tu es venu au monde, elle a fait plusieurs ramadans consécutifs. Quand toi tu es venu au monde, elle connaissait déjà la mosquée, elle connaissait déjà le Coran. Donc elle a une longueur d'avance sur toi. Et pas une petite. Et donc, et d'ailleurs à ce niveau-là, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, quiconque vieillit dans l'islam, quiconque voit un cheveu blanc apparaître dans l'islam alors qu'il est musulman, eh bien ce cheveu blanc sera pour lui une lumière le jour de la résurrection. Sera pour lui une lumière le jour de la résurrection. Et cette personne-là, elle arrive à la fin de sa vie. Et toi tu la vois en train de faire des bonnes actions. Et le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs d'entre vous sont ceux qui, en prenant de l'âge, leurs actions deviennent meilleures. Leurs actions s'améliorent, plus ils vieillissent, plus leurs actions s'améliorent. Et toi, tu les vois. Après, on serait tenté de dire, ouais, mais moi j'en connais, moi avant, ils étaient dans les bars. Oui, peut-être. Mais ça, c'est pas tes affaires. Ce qui compte, c'est comment ils finissent leur vie. Et d'ailleurs, même là-dessus, ils sont supérieurs à toi et ils ont un mérite sur toi. Parce que toi, aujourd'hui, du haut de tes 20 ans, 30 ans ou 40 ans, tu es là, tu es content, tu es à la mosquée, tu fais la prière, tout va bien. Mais mon frère, tu sais pas, toi, tu vas finir comment? Eux, 60 ans, 70 ans, ils sont là. Il n'y a pas une prière qu'ils ratent à la mosquée, on les voit. Quand il faut leur donner de l'argent, c'est eux qui donnent de l'argent. C'est vrai, avant, peut-être, ils étaient avares avec leur argent, mais aujourd'hui, ils le donnent. C'est vrai, avant, peut-être, ils voyageaient ici et là. Aujourd'hui, ils font le hajj, ils font le umrah. C'est vrai, avant, peut-être, ils allaient dans les bars où ils ne venaient pas à la mosquée. Aujourd'hui, ils y viennent. Et ce qui compte, comme dans le hadith, les actions qui comptent le plus sont celles avec lesquelles tu clôtures ta vie. Toi, tu es jeune. Ta vie, tu ne l'as pas encore clôturée. Tu ne sais pas comment tu vas la clôturer. Tu ne sais pas si tu vas arriver à cet âge-là. Et si tu y arrives, tu ne sais pas comment tu seras. Combien ils étaient à la mosquée? Des jeunes, en bonne santé, qui étaient dans le droit chemin. Et puis, Allah Ta'ala a voulu autre chose pour eux. Ils ont arrêté la prière, ils ont arrêté la mosquée, et aujourd'hui ils sont loin. Et on ne sait pas comment ils vont finir. Ces personnes âgées, eh bien, sont proches de la fin. Normalement. Même si on ne sait pas, ça se trouve, la mienne, elle va être plus proche que celle d'un centenaire. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Mais lui, il a vécu des années, des années, des années. Donc, naturellement parlant, il est plus probable qu'il meure lui que quelqu'un de jeune, entre guillemets, naturellement. C'est pour cela que la personne âgée, il faut lui reconnaître son mérite. Il a été rapporté qu'Ibrahim, alayhi salam, il disait, lorsque ses premiers cheveux ont commencé à blanchir, il a dit « Marhaban bil ilmi wal hilm » bienvenue à la science et à l'indulgence. Après, il a dit « Alhamdulillah, alladhi akhrajani min al-shababi saliman » que soit loué Allah, celui qui me fait sortir de la jeunesse en bon état. Toi, tu ne sais pas si tu vas sortir comment de la jeunesse. Si tu en sors, lui, il en est sorti, ça y ikhlas. Et ne t'inquiète pas, celui qui ne respecte pas les personnes âgées, celui qui ne connaît pas leur mérite, comme il disait Yahya ibn Sa'id, rahimahullah ta'ala, il nous est parvenu que celui qui ne respecte pas, celui qui dénigre les personnes âgées, quand il vieillira,
bien Allah il lui enverra des jeunes qui ne le respecteront pas. Et de la même façon, celui qui ne respecte pas les personnes âgées, qui ne connaît pas leur mérite, Hada, il n'a pas suivi le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il respectait les personnes âgées. Et parmi les anecdotes qui le prouvent, à la conquête de la Mecque, quand Abu Bakr radiallahu anhu, il est venu avec son père Abu Quhafa pour qu'il prête allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu Abu Bakr venir avec son père alors qu'il était vieux, il avait la barbe et les cheveux blancs, il a dit à Abu Bakr, pourquoi tu ne me l'as pas dit pour que moi j'aille voir le vieux, la personne âgée, pas que tu le fasses se déplacer jusqu'à moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il interdisait à ses compagnons pendant les guerres de s'approcher des personnes âgées ou des enfants ou même des animaux. Et il a été rapporté que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, pendant son califat, il a vu un vieillard mendier. Et il a remarqué qu'il n'était pas musulman. Il a été voir, il dit, t'es de quelle religion toi? Il dit, je suis juif. Il dit, pourquoi tu mendies? Il dit, parce qu'il faut que je paye la jizya, donc l'impôt des non-musulmans lorsqu'ils vivent chez les musulmans. Alors il lui a dit, viens, il l'a pris par la main, il l'a ramené chez lui, il lui a donné à manger et il lui a donné de l'argent. Puis il a réuni les gens et leur a dit, il n'est pas juste qu'on leur prenne cette taxe-là quand ils sont jeunes et qu'on leur prenne aussi quand ils sont vieux. À partir de maintenant, j'abolis la jizya sur les personnes âgées qui ne sont pas en mesure de pouvoir la donner. Et il leur a donné min baytil mal. Il leur a donné min baytil mal, avec la caisse des sadaqat et des zakawat, leur donner pour ne pas qu'ils aient à mendier. Si jamais bon, c'est l'heure maintenant, mais si on s'arrêtait sur les anecdotes qu'on trouve chez les plus prédécesseurs à l'égard des personnes âgées, même quand ils ne sont pas musulmans, tu dis subhanallah. Et tu vas voir l'écart extrême qu'il y a aujourd'hui. Mais n'oubliez pas une chose. C'est un proverbe et pas une parole du prophète, mais les savants considèrent que son sens est correct. C'est comme tu feras, on te fera. Et des fois, c'est vrai qu'il y a des personnes âgées peut-être qui vont perdre patience avec toi, ou bien qui vont avoir un mauvais comportement avec toi. Et toi, ça va t'énerver et tu voudras réagir. Mais n'oublie pas aussi qu'en prenant de l'âge, des fois, il y a des problèmes d'ordre psychologique aussi qui s'ajoutent aux problèmes physiques. Et il y a beaucoup de personnes âgées qui ne se souviennent pas, elles perdent la mémoire. Il y a des personnes âgées qui perdent leur patience assez rapidement, qui se mettent en colère. Eh bien, il faut laisser passer. Et là, on a le verset وَخْفِضْ جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. L'aile de l'humiliation, humilie-toi devant lui, c'est pas grave. Laisse. Il a un âge où il, entre guillemets, est excusable. Et toi, en patientant et en supportant, eh bien, tu es dans la voie du prophète, alayhi as-salatu was-salam. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا نرحم صغارنا ونوقر كبارنا ونتبع آثار نبينا عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.